नहीं, मैं अमृतसर तो। नमस्कार, डीडी पंजाबी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार अपने 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल कीतियां, जो कम काज दे अपने आयाम स्थापित किए, उन्होंने चलते गरीब कल्याण सम्मेलन नाम का जो आयोजन अज शिमला च होने जा रहा है, वो थोड़ी देर बाद असी कनेक्ट करांगे शिमला, जिथे प्रधानमंत्री जी पूरे देश के इस वर्ग के लोगों नाल वर्चुअली गलबात करेंगे, कनेक्ट करेंगे, उन्होंने नाल गल करेंगे, उन्होंने दिल का हाल जानेंगे। इहदे नाल नाल अज पूरे देश के किसानों को मानदेय के तौर पर, मान मत्ते के तौर पर 11वीं किश्त जिहड़ी है वो अज रिलीज हो जाएगी। अज दी तरीक में वो पैसे जिहड़े है वो किसानों के खात्यां में चले जाएंगे। उन्होंने भी ये सिलसिला भी निर्बाध रूप में जारी है और 11वीं किश्त भी अपने टाइम सिर ये अपना मुकाम हासिल करेगी। इस सारे सिलसिले में अज साडे नाल पंजाब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री संजय कपूर जी आए ने। असी चाहेंगे कि उन्होंने नाल गलबात करते हुए 8 साल के जो उपलब्धियां हैं और जो गरीब कल्याण सम्मेलन नूं लैके जिस तरीके देश के गरीबों का मान सम्मान किया जा रहा है, उन्होंने रिलीफ दी जा रही है और वो नाल ही किसानों को भी बहुत वड्डी रिलीफ दी जिहड़ी इस सरकार ने शुरू की सी, उहदी 11वीं किश्त जा रही है। तो तुसी और असी चूंकि पंजाब के रहने वाले हाँ, तो पंजाब एक किसानी खिते वाला जिहड़ा देश प्रदेश है, तो इस कार्यकाल दे विच पंजाब और किसानी नूं जो बेनीफिट होया है, जो लाभ मिला है इस सरकार का, उनके बारे थोड़ा जानना पाओ। अर्जुन जी, पहले तो मैं तुहाडे चैनल के सारे दर्शकों नूं बहुत बहुत नमस्कार करना वा। देखो 2014 दे विच जिहड़ी मोदी सरकार बनी सी ना, यह सरकार लोगों की सेवा लई बनी सी, गरीब कल्याण लई बनी सी और देश के लोगों नूं एक सुशासन देने वास्ते बनी सी। 2014 दे विच जे तुहानूं याद होवे, जदों यूपीए की सरकार सी, सारा देश त्राई त्राई मची हुई सी, लोग बिल्कुल दुखी सी उस गवर्नमेंट कोलों, करप्शन सिर चढ़ के बोलती पई सी, हर वर्ग परेशान सी। उस समय लोगों ने श्री नरेंद्र मोदी दे विच अपना विश्वास जताया और 2014 दे विच उन्होंने साढ़े 283 MP चुन के पार्लीमेंट दे विच भेजे। 2019 दे विच उन्होंने लोगों ने फिर दोबारा नरेंद्र मोदी जी ते विश्वास जताया और 303 MP साढ़े चुन के पार्लीमेंट दे विच और गवर्नमेंट नूं पूरा सशक्त करने की कोशिश की। जिथे तक ते तुहाडे सवाल की गल हैगी है, ते देखो अज तक आपां प्रधानमंत्री सम्मान किसान सम्मान निधि योजना के अंदर 11.78 करोड़ किसानों नूं 1.82 लाख करोड़ रुपया वंड चुके हुए हैं जी। और जे पंजाब की गल करा तो 24 लाख किसानों ने लगभग इस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, जिन्होंने 18 लाख करोड़ रुपया दिता जा चुका है। जे तुसी पिछले 70 साल का देश का इतिहास देख लो, अज तक किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने यह कोशिश नहीं की कि किसानों को डायरैक्ट उन्होंने खात्यां दे विच पैसे पावे। यह सोच साडे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दी। और ये भी क्या जाना चाहिए है कि एक फिक्स अमाउंट लगातार दी जानी, बैंक खात्यां दे विच पाई जानी। बैंक खात्यां वाला जो सिस्टम है उहदे नाल इस देश दे विच जिहड़ी ट्रांसपेरेंसी है वधी है, भ्रष्टाचार दी संभावना बहुत घट हुई है और लाभार्थी नूं सीधे तौर पर लाभ जिहड़ा मिलदा है ਉਹਦੀ एक मिसाल बनया है यह व्यवस्था। लेकिन उस रकम नूं लगातार जिहड़ा दिता जा रहा है वो एक अपने आप बड़ी वड्डी मिसाल वाली गल है। इहनूं पंजाब की इकोनॉमी नाल अगर जोड़ के देखिए तो इहदा की तुसी अर्थ कर दो। देखो 2014 च जिहड़ा साडा एग्रीकल्चर ते बजट हैगा सी ना, अज दी डेट च 2022 चो साडा एग्रीकल्चर दा बजट 4 गुना वध चुका है जी। साडा 6 लाख करोड़ रुपए दा एग्रीकल्चर दा एनुअल बजट है। जे किसानां दे प्रति प्रधानमंत्री जी दे मन च बड़ा सम्मान है। किसान देश का अन्नदाता है और किसानों की दशा और दिशा सुधारन लई सरकार शुरू तो ही बड़ी प्रयासरत है, बड़े काम करती पई है। इस तो इलावा जे तुसी MSP की भी गल करो ना
ਤੁਸੀਂ ਜੇ 2014 ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਅੱਜ 2022 ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 50% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100% ਆਪਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਵੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ 1350 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਸੀ 2014 ਚ, ਅੱਜ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 1940 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ 2015 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਪੈਡੀ ਦਾ ਰੇਟ 1310 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ 1940 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ 24 ਆਈਟਮਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਚ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਸਾਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 50% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100% ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਜ 21 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਔਰ 21 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 1000 ਮੰਡੀਆਂ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਫਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 50% ਫਰੇਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਪਏਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਗਰੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ GDP ਸੀ ਉਹ 112.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। 112.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਅੱਜ 2022 ਚ 232.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ GDP ਮੋਰ ਦੈਨ 100% ਗਰੋ ਕਰ ਗਿਆ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਈ ਸੀ 79,000 ਰੁਪਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 90% ਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਵੈ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਚ। ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ 18.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 45.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਸੀ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਸੀ 2014 ਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ 28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ 3.6% ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 8.2%। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਰੇਟ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੇਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬਤੌਰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਪਿੰਡ ਬੁਗਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੜੇ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ MP ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬਾਹੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਾਵਲੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਲ ਚੰਦ ਬਸਤੀ ਮੈਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਲਾਕ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ।
मैं अपने 70 साल के दहाके विच जो इस प्रधानमंत्री का सैशन देखा मैंने बहुत मान है। नंबर 2 मैं केवी के ना ते साडे जेडे एग्रीकल्चर के दफ्तर है वो नाल जुड़िया आ और मैं प्रोग्रेसिव फार्मर भी है। मैं बदल बदल के फसलां दालां सब्जियां मूंगफली हल्दी सब कुछ काश्त कर रहा है। ਹੈਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਆਪਾਂ 44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ 15 ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ 1 ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਪਸ ਕਰ ਗਏ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ 20 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 3.3 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਜ ਟੋਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 4.11 ਕਰੋੜ ਫੇਕ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਇਹ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਮੂਨਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕਈ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਾਹੇ ਕੱਚਾ ਕੋਠੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੋਠਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਇਸ ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਐਡੀ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲਗਭਗ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਰਜੁਨ ਜੀ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੂੰ ਜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ
ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਇਲਟ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 11 ਕਰੋੜ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣਾਏ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, 11 ਕਰੋੜ ਸ਼ੌਚਾਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ 11 ਕਰੋੜ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ कि हरदीप पुरी जी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस मामले च, और आप खुद और देखो अभी देख रहे हैं कि वो लुधियाने में जो आयोजन हो रहा है उन्होंने शामिल हुए ने हरदीप पुरी जी, मानयोग मंत्री केंद्र सरकार, और बेनीफिशियरी मिल रहे हैं, और एक लगातार सीधा संवाद जोड़ा है इहदे नाल ये लगता है कि सरकार दे मुखिया के तौर पर नरेंद्र मोदी जी तो शिमला तो नेशनल लेवल का एक अपना जो कार्यक्रम है आयोजित कर ही रहे हैं, और वर्चुअली गलबात भी करेंगे दूर दराज तक। लेकिन पंजाब जिहड़ा है, पंजाब चूंकि किसानी के मामले को लैके सब तो ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेट है, तो इत्थे केंद्रीय मंत्री नूं खुद भेजा गया है कि वो जाके सारा देख के आन। ते उन्होंने इत्थे इस दौरा जिहड़ा है उहदे की तुहानूं लगदा है कि पंजाब के प्रति और पंजाब के किसान के प्रति प्रधानमंत्री जी की मैसेज देना चाहते हैं? देखो ऐसा अगा हुआ है कि साडी जिहड़ी सरकार है ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀਓ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਈਓ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਨਿਚਲਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਆਪਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਟੀ, कपड़ा ते हेल्थ ਲਈ। ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ 18 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਲਗਭਗ 72 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। फिर तुसी देखो कि सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना चालू की। तुसी जन औषधि केंद्रां ते चले जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਟੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਾਈਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 77 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਬਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਰਕੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਫੇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਆਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਚੰਗੀ ਭਲੀ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਲਈ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਛੋਟੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਰੀਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਓ ਔਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ। 35 ਕਰੋੜ ਲੋग इस चीज का मुद्रा लोन का एडवांटेज लै चुके हैं, और 18.60 लाख करोड़ रुपया आप मुद्रा लोन के माध्यम नाल लोकां नूं दे चुके हुए हैं, और अपना व्यापार वो अज अच्छे तरीके नाल चलदे पे है। और NPA रेट सब तो, और लोकी जोड़े मुद्रा लोन लेंदे पे है अज वो भी सरकार दी इस जड़ी नीति नूं समझदे पे है, पैसा वापस करन दी देखो कुछ ना कुछ तो होंदियां ही है जाके, बट मेजोरिटी तुसीं देखोगे ना जिन्ने भी मुद्रा लोन दे खाते है बड़े चंगे ढंग नाल चलदे पे है। लोग जड़ा बैंक तो कर्जा चुकदे हैं उन्होंने वापस करन दी भी नीयत रखते हैं और टाइमली वापस दे भी रहे हैं। व्यवस्था नूं अच्छा रखना बहुत जरूरी है सी। सरकार दा साडा जड़ा बेसिक मोटिव है ना अच्छी व्यवस्था है। मैं एक बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते भी तुहानूं दसना चाहना वा कि आपां इनकम टैक्स दे विच मेजर रेवोल्यूशन लिआंदा हैगा वा। आपां इन्ने साल प्रैक्टिस करदे हो गए, सानूं देखदे होए आपां देखिया कि इनकम टैक्स उत्थे जाओ डिपार्टमेंट दे विच बंदा खाली हथ वापस नहीं आंदा, उत्थे जाके उन्होंने कुछ ना कुछ गिला करके आना ही पैंदा हैगा सी। अज सारा बेसिकली सिस्टम ऑनलाइन कर दिता है गवर्नमेंट ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਨਲਾइन ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਆਨਲਾइन ਹੋ ਜਾਏਗਾ उन्नी ट्रांसपेरेंसी वधी जाएगी, उन्नी अफसरां दी जवाबदेही वधेगी, उन्ना करप्शन सिस्टम घट हो जाएगा। तो सरकार दी दशा और दिशा इस वाली ही है। अच्छा, गर्भवती महिलावां लई जिहड़ा कुपोषण वाला मामला सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुशहाल स्वस्थ जीवन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ बड़ा रोल रहा है, बड़ी भूमिका रही है। और लगभग ਜਿਹੜੇ फैक्ट्स ने कि 13.78 करोड़ बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण मुक्त खुशहाल स्वस्थ जीवन ਲਈ प्रेरणा भी मिली और बेनिफिट्स भी मिले। बिल्कुल ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, क्योंकि ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਫਰੂਟ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇਣੇ ਪਏਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਤੋਦੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਪੇਟ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੈ। सो कुपोषण ਨੂੰ दूर करना सरकार की बड़ी वड्डी मतलब के कहने कि उपलब्धि ही है, और लोगों को फ्री फ्रूट गेन प्रोवाइड करके उन्होंने इस चीज़ को दूर करने की कोशिश की है। सो 80 करोड़ लोगों को फूड ग्रेन देना और लगातार देना यह अपने आप से बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। 30 लाख रेहड़ी और पटरी वाले को भी बैंक लोन मिले। हाँ जी, मैं तो तुहानूं दसना पिया ना कि जिहड़े लोगों ने जनधन खाते खोले उन्होंने बेसिकली देखो रेहड़ी पटरी वाला तो बैंक के विच जाके कर्जा मंगन की सोच ही नहीं सकता। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਧਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਤਾ ਆਪਣਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਥੋੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਉਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਪਟਰੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ 10% ਵਿਆਜ ਤੇ 12% ਵਿਆਜ ਤੇ। ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ 10,000 ਦਾ 7,500 ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ 20% ਵਿਆਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਗਰਦਨ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਮਾਏਗਾ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਜੀਵਨ ਚ ਉਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅਰਜੁਨ ਜੀ। और आप एक व्यवस्था ते काम करने पे हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छी बनाने पे हैं और काफी हद तक बना भी देती है। और सब तो वड्डी गल पता क्या हैगी है जिहड़ी साडी व्यवस्था है ना वो समाज दे छोटे तो छोटे वर्ग नूं टच करदी पई है। ठीक है, स्वै निधि योजना जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਯੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ स्वै निधि योजना ਦਾ पूरा खुलासा किया जा रहा है। ये भी योजना जी है ये अपने आप एक बहुत अच्छी योजना है। हाँ जी बिल्कुल, बल्कि अटल पेंशन योजना भी है और भी जड़ी दूसरी सेविंग्स दी योजना वही है ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈ। देखो जी तुसी देख सकते हो कि सारा आयोजन बड़े अच्छे तरीके हो रहा है। ये बारे तुसी की कहना चाहोगे जी जिहड़े चैक दिते जा रहे ने इस योजना के बारे स्वै निधि योजना के बारे? देखो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਡਲਮੈਨ ਵਾਲਾ, ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੀਚਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਰਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ 10.78 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੇय ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। 10.78 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 8% ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ। ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 17% ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੈਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਅੱਜ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 50% ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਦਾ ਅਸੈਸ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ 8.60 ਲੱਖ 8,60,000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 8,90,000 ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 2019 ਤੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੈਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਤੱਕ। 3 ਕਰੋੜ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਪਾ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਅੱਛਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਰਜੁਨ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀੜੀ ਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਦਲ ਦੀ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ LPG ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 9 ਕਰੋੜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ LPG ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ 9 ਕਰੋੜ ਉਹ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਔਰ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਬਹੂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਰਜੁਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੱਥਿਆਂ ਦਾ, ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।